फैशन अजे पार्लीमेंट का लम्मा चलना हुंदा है, पर उन्होंने ताड़ फाड़ सब तो पहला काम यही निबेड़िया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डर है, उन्होंने ये खदशा है कि दबाव बनाया भी जा सकता। बीजेपी के सिख लीडर आ जिहड़े, उन्हां दी बड़ी रीझ आ कि कुछ इहो जिहा हो जाए, कुछ इहो जिहा वापर जाए जिहदे नाल असीं पंजाब दे सिखां नूं कह सकीए, पंजाब दे लोकां नूं कह सकीए कि बादल दल वालियां करके ही काम खराब हुंदा रहा, असीं तां बड़े चंगे आ, बीजेपी वाले बहुत वधिया ने, आ देखो तुहाडे लई किड्डा कमाल करता। ते होर बहुत सारे जिहड़े बीजेपी दा जिहड़ा खप्पी ब्रिगेड आ, खप पाउण नूं रखिया होया, इहने इन्नी क वार पुट्ठा सिद्धा बोलिया होया कि हुण लोकां दे विच विचरना उन्हां नूं औखा लगदा। इस वेले सिखां दा मन जितण लई बीजेपी किसी भी हद तक जाण वाली स्थिति विच है। मोदी ने पंथक एजेंडा जिहड़ा कि हुण बादल दल ने त्याग दिता होया, बादल दल ने वो सिख एजेंडा त्याग दिता होया, ना तां हुण जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद सिखां दी कदे गल है, ना धर्म युद्ध मोर्चे दौरान जिन्हां मुद्दिआं दे उत्ते उदों संघर्ष शुरू किया गया सी, ना उन्हां दी कोई गल है। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो जिहड़े खेती वाले काले कानून सीगे, वो मोदी सरकार ने जिवें आप ही बनाए सी ते आप ही कल फिर पार्लीमेंट दे विच रद्द कर लए। हुण सिखां उत्ते कोई एहसान नहीं हैगा, जां किसानी उत्ते कोई एहसान नहीं हैगा, ये उन्होंने आपदी गलती सुधारी है। ते जदों कोई बंदा आपदी गलती सुधार लवे, माफ़ी मंगे, ते उस तो बाद विच जिहड़ी ओहदी हमायती धिर वा वो इस चीज़ की नवीं व्याख्या कढ के बह जे, ते बड़ा अजीब जिहा लगदा है। पर मोदी दे भगतां ने खास तौर दे उत्ते जिहड़े बीजेपी नाल संबंधित सिख ने, उन्हां ने हौली हौली हुण इस तरीके दीयां गल्लां बातां शुरू करतीआं ने जिवें कोई बहुत बड़ा एहसान जिहड़ा है वो मोदी ने किसानी उत्ते जां सिखां उत्ते कीता हो। गल यह है कि 19 नवंबर नूं गुरपुरब वाले दिन जदों मोदी ने खेती कानून रद्द करने का ऐलान किया सी, उस दिन तो लगातार हिंदू कट्टरपंथी जथेबंदियां वल्लों दबाव बनाया जाता रहा है ते ये खदशा बनया रहा कि शायद किसी तरीके नाल मोदी नूं झुका लिया जाए ते ये जिहड़ा पार्लीमेंट दे विच खेती कानून रद्द करन दी गल कही आ वो शायद पिछे मोड़ लिया जाए। इस गल नूं चेते करो कि सारे भारत विच किवें कई थावां दे उत्ते भगवे ब्रिगेड ने मोदी के इस ऐलान का विरोध किया ते फिर 29 नवंबर नूं कल जानी कि जदों ये काले कानून रद्द किए गए आ, फैशन अजे पार्लीमेंट का लम्मा चलना हुंदा है, पर उन्होंने ताड़ फाड़ सब तो पहला काम यही निबेड़िया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डर है, उन्होंने ये खदशा है कि दबाव बनाया भी जा सकता। पर इस माहौल दे विच हुण जदों काले कानून रद्द हो ही चुके ने, तां जिहड़े पंजाब दे विच बीजेपी नाल संबंधित लीडर ने, खास तौर ते सिख आगू जिन्हां नूं हजे तक सिख मनां दे विच पैर धरन नूं कोई थां नहीं मिल रही, बीजेपी दे सिख लीडर आ जिहड़े, उन्हां दी बड़ी रीझ आ कि कुछ इहो जिहा हो जाए, कुछ इहो जिहा वापर जाए जिहदे नाल असीं पंजाब दे सिखां नूं कह सकीए, पंजाब दे लोकां नूं कह सकीए कि बादल दल वालियां करके ही काम खराब हुंदा रहा, असीं तां बड़े चंगे आ, बीजेपी वाले बहुत वधिया ने, आ देखो तुहाडे लई किड्डा कमाल करता। हुण छोटे लैवल दे उत्ते तां कई लीडरां ने इस तरह दीयां गल्लां करनियां शुरू कर भी दित्तियां ने, पर एक विच बड़ा वड्डा पेच है जिहदी करके अजे पंजाब दे बीजेपी लीडर दिते हुए एजेंडे उत्ते पूरी तरह डट के काम नहीं कर पा रहे। ये गल समझण दी लोड़ है
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪੀ ਬਰਗੇਡ ਆ, ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਅਗਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ ਭਜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ 70-75% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧੋਬੀ ਪਕੜਾਈ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਗਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, 700-800 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, NIA ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਧਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1947 ਮੌਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਕਦਮ ਪੱਟਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ 1984 ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਜਲਈ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਾਹੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੌਫਟ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੇ ਆ,
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਪੁਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚਾਟ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਨਿੱਘ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਗਰਾਤੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਉਹਤੇ ਦਵਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਊਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛਡਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 1984 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਕੜੱਤਣ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ। 1984 ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 1978 1984 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
कि जी ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆਈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸਨ 1999, 2000, 2003, 2004 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ, ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛਲ ਸੇ ਮਾਂਗ ਲਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਕਾ ਦਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ, ਠੱਗੀ, ਠੋਰੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਆ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਘੂਕਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ वो कीजिए हो जिसके हजार पहलू, कोई तो पहलू बच जाए बात बदलने के लिए। सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਾਤਰਾ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਜੜ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਵਰਨ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਚੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਬੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਬੜੇ ਬੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤ ਵਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਤਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ। ਆਸਤਕ ਅੱਖਰ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਤਾਂ ਬੋਧੀ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਚਲਾਤਾ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, ना गेहूं में अटका ना सेहू में ठहरा, किए पार जिसने थे सातों समुंदर, वो डूबा आकर आखिर गंगा के दहाने में। गंगा मैया ने इस्लाम की शुद्धता जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਬ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਵਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ, ਹਿੰਦੂਕਰਨ, ਕਰਮਕਾਂਡੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਘੀ ਪਿਆਰੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ, ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1978 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਵੇਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਭੁਗਤ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ
ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।